ব্লগে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে দিনটাকে শুরু করছি। শুভ সকাল বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। তো বন্ধুরা, আজকে আমার ব্লগে আমার ছেলেও আসবে, তো তোমরা দেখে নিও। আর আমি এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি রান্নাঘরে ব্রেকফাস্ট তৈরি করার জন্যে। তো চলো চলো আমাদের সাথে। তো আজকে বিশেষ কিছু বানাবো না, আজকে ঘুগনি বানাবো আর পরোটা বানাবো আর চা, দুটোই চা বানাবো, লিকার চাও বানাবো আর দুধ চাও বানাবো। তো দেখতে থাকো বন্ধুরা। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बेलाज ब्लॉग्स। आज मैं जा रहा हूँ गुवाहाटी क्योंकि मेरा लैपटॉप के कूलिंग फ़ैन में कुछ दिक्कत आ गया है। सो हम उसे सर्विस कराने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे, और शाम तक वी विल बी बैक एट आवर होम टाउन। सो कम लेट्स एंजॉय द जर्नी। हेलो गाइस, तो हम लोग अभी निकल चुके हैं गुवाहाटी के लिए, और देखते हैं कि हमें गुवाहाटी जाने के बाद आसूस के वर्कशॉप से क्या ये सर्विस फ्री होती है या फिर चार्जेबल होती है, क्योंकि मेरा लैपटॉप अभी भी वारंटी पीरियड में है। और दिस इज़ द सिटी सेंटर मॉल। हम लोग आए हैं यहाँ पे आसूस के सेंटर में, जो कि यहाँ पे ऊपर है, और हम लोग अभी ये वाले एलिवेटर से ऊपर जाने वाले हैं। सो लेट्स सी आगे अभी हम लोग को कितना डिस्काउंट मिलता है पार्ट्स को एक्सचेंज कराने में। चलिए मेरे साथ। This is OnePlus store, that is Destiny. लैपटॉप का जो पूरा का पूरा बिल आया है वो है समवेयर अराउंड 846 रुपीज़। हमारा लैपटॉप वारंटी पीरियड में था, तो इसीलिए हमें कुछ ज़्यादा पे करना नहीं पड़ा। लेकिन वारंटी पीरियड में रहने के बावजूद अगर पार्ट्स ख़राब हो जाए तो क्या ही बोल सकते हैं अभी। चलो ये सब तो नसीब की बातें हैं। अभी हम लोग चलते हैं लंच करने के लिए। दैट इज़ लामा बाई यत्ती द हिमालयन किचन। उसके ठीक बगल में है योको सिजलर्स, फिर है यहाँ आपके ठीक उसके नीचे है लुक्स के सैलून, और उसके ठीक नीचे है एडिडास का शोरूम। तो यहाँ पे बेसिकली आपको सारे शोरूम्स मिल जाएंगे जो भी आपके ब्रांडेड है नेशनल और इंटरनेशनल में। और यहाँ पे इफ़ेक्टिवली कॉस्ट भी थोड़ा हाई है सारे प्रोडक्ट्स में, और बहुत ही लिमिटेड टाइम डिस्काउंट्स एंड ऑफ़र मिलते हैं। ऑफ़र्स हालांकि मिलते ही नहीं हैं, तो कुछ ऐसा है। अभी हम जा रहे हैं पायरेट्स ऑफ ग्रिल में लंच करने के लिए। चलिए मिलते हैं अंदर। एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक है जो कि मैं ले सकता हूँ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दिस इज़ द मेनू, मेन मेनू एंड स्टार्टर बोथ। तो यहाँ पे वेज एंड नॉन वेज है, 899 है। दिस इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री गोलगप्पा along with the मीठी चटनी एंड द तीखी चटनी, जो कि हमें कम्प्लीमेंट्री मिला है। इसके बाद आएगा आपका बारबेक्यू ग्रिल, और उसके बाद मेन कोर्स। दिस
दिस इज़ तंदूरी पोटैटो विथ तंदूरी सॉस। देखने में तो ग्रिल्ड ही लग रहा है, लेकिन टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है। दिस इज़ द फ्राइड प्रॉन, दिस इज़ फिश फ्राई एंड दिस इज़ चिकन लहसुन अलॉन्ग विथ प्रॉन्स एंड चिकन टिक्का, जो कि स्कीवर में आया है। हमें इसे अपने आप लेना है, लाइक सेल्फ सर्विस। मस्ट से ऑल द फूड्स here are very tasty and like mind-blowing taste. The virgin mojito, which I ordered as a complimentary drink. This is the Brazilian chicken breast, the prawn, grilled prawn, paneer, chicken tikka and mutton seekh kebab. This is the chicken steam momo. यहाँ पे 3 पीस आया है और एक चटनी के साथ आया है। And each and every dish tastes heavenly, just heavenly. यहाँ पे कॉर्न है, सैलड, that is pasta, and this is salad. This is chana, and that is sweet corn, I guess. Okay, so after completing the starter dish, मैंने यहाँ पे लिया है मेन कोर्स, और यहाँ पे है थाई फ्राइड राइस, यहाँ पे है चिकन गार्लिक थाई स्टाइल, मैंने स्टीम राइस लिया है, दाल तड़का लिया है, थोड़ा सा कॉर्न, यहाँ पे है आपका मैकरोनी और एक छोटा सा पापड़। तो लेट्स स्टार्ट द मील। मैन दिस टेस्ट हेवनली। ये जो फ्राइड राइस है इसमें एक्जॉटिक फ्लेवर्स है बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, सो इट्स हेल्दी, इट्स गुड। सो तो बीच में मैंने लिया था मटन रोगन जोश एंड चिकन दम बिरयानी, जो कि हैदराबादी स्टाइल में था, और डेज़र्ट में मैंने लिया है आइसक्रीम विद गुलाब जामुन। दिस इज़ द गुलाब जामुन एंड strawberry ice cream, 2 scoops, any flavor you like, they provide you of your choice. তো বন্ধুরা, আজকে দুপুরের মেনু হচ্ছে সাদা ভাত, আর এখানে রয়েছে ডাল, মসুর ডাল, এটা হচ্ছে মসুর ডাল, আর এখানে হয়েছে গিয়ে এটা হচ্ছে গিয়ে মাছের তেল পাতুরি। দেখেছ, অনেকটাই ছিল, সবাইকে দিয়ে দিয়ে এখন এতটা আছে। এটা হচ্ছে মাছের তেল পাতুরি, আর এটা হচ্ছে গিয়ে মাছের ঝোল করেছি, আলু ফুলকপি দিয়ে মাছের ঝোল। এটা হচ্ছে গিয়ে মাছ, এটা হচ্ছে গিয়ে ফুলকপি, আর দিয়েছি আলু ফুলকপি দিয়ে মাছের ঝোল করেছি। আর এখানে করেছি চাটনি, টমেটোর চাটনি, আর এখানে অনেকটাই করেছিলাম, যারা ওই তেল পাতুরি খাবে না তাদের জন্য আলু পকোড়া করেছি। আর এখানে তো আছেই লেবু, লঙ্কা, নুন, এগুলো তো থাকবে। আর হচ্ছে গিয়ে কালকের কিছু কিছু সবজি ছিল, যেরকম আলু মটরশুঁটি তরকারি ছিল, আর একটু চানার তরকারি করেছিলাম সকালবেলা ব্রেকফাস্টে, সেটাও রয়েছে। এই হচ্ছে গিয়ে আজকের মেনু। আবার তোমাদের সাথে ফিরে আসছি। খেতে বসছি, এখানে খাবারটা দেখো, এখানে ভাত খাচ্ছি, ডাল দিয়ে ভাত খাচ্ছি, নিরামিষ তরকারি নিয়েছি, সব নিয়েছি, যা যা রান্না করেছি, ভাজা নিয়েছি, মাছ নিয়েছি। তো এই দেখো আমার খাবারগুলো দেখো। A few moments later. তো দেখো বন্ধুরা, কি ওয়েদার, না রোদ না বৃষ্টি, দেখো হয়তো বৃষ্টি আসবে সন্ধ্যের পর। বাইরে হালকা ঠান্ডা আছে,
কিন্তু ঘরের ভেতরে খুব একটা ঠান্ডা লাগছে না, বৃষ্টিটা আসলে হয়তো ঠান্ডা লাগবে। একদম দেখো কোথাও রোদ নেই, কিচ্ছু নেই, দেখেছো? আমার ফুলের দেখো খুব সুন্দর গোলাপ আবার ফুটেছে, আবারও সেই তিনখানা। এখানে কলিও রয়েছে, দেখেছো? এই যে কলিটাও ফুটবে দেখো। আমার খুব ভালো লাগে, কেন বলো তো, ছোট্ট একটা গাছ আর সেখানেও ফুল ফুটে রয়েছে, খুব ভালো লাগছে। আর হাওয়াতে হেলছে দুলছে, খুব ভালো লাগছে। আর এই ফুলগুলো খুব ভালো লাগছে, আর অনেক ফুটে গেছে, আমি কিনে নিয়ে আসছিলাম এগুলো। আর দেখো এখন সাইড থেকে অনেক বেরোচ্ছে, দেখো বন্ধুরা, দেখেছো? গোটা টপটা জুড়ে ফুলগুলো ফুটে রয়েছে, এত ভালো লাগছে। আর এই দেখো চন্দ্রমল্লিকা অনেক অনেক কলি এসেছিল, সেগুলো অনেক ফুটে রয়েছে। আর এই দেখো, আর এগুলো ফুটছে অনেক, এখন অনেক ফুটেছে। বন্ধুরা, আমি আজকে ভীষণ খুশি, তার কারণ ছেলে গুয়াহাটি গেছিলো, আর ওখান থেকে না মানে আনএক্সপেক্টেড আমার জন্য প্রচুর ফুল নিয়ে আসছে। কারণ ফুল এমনিতে আমি প্রচণ্ড ভালোবাসি, সবাই ভালোবাসো তোমরা, আমি প্রচণ্ড ভালোবাসি। এবং গাঁদা ফুল নিয়ে আসছে গুয়াহাটি থেকে, আর একটা না কি গাজরা না কি বলে, এগুলোও নিয়ে আসছে। তো দেখো বন্ধুরা, এত ভালো লেগেছে আমার। আর এখানে নিয়ে আসছে দেখো প্রচুর প্রচুর এরকম একটা পলিথিন জুড়ে সমস্ত গাঁদা ফুল। বাসন্তী কালার আছে এখানে, অরেঞ্জ কালার, এই দেখো বাসন্তী কালার, এটা হচ্ছে বাসন্তী কালার, আর তার নিচে আছে অরেঞ্জ কালার। তো আমি এতটা খুশি যে আমি ঠাকুর পুজো দিতে পারবো, তারপর বাড়িতে সরস্বতী পুজো আছে, আমি সেখানেও একটু ফুল দিতে পারবো, আর অনেক দিন দেখে দেখে আমি পুজো করতে পারবো। আর এটা আমার বেশ ভালো লেগেছে, এটাকে বলে গাজরা। তো আমি খুব খুশি। দেখো আমাদের, আর ধরো কেউ আমাদেরকে খাওয়াবে, ইয়ে করবে, সেটার থেকে খুশি বড় কিছু নেই। যে ফুলটা সবাই ভালোবাসো, সেরকম আমিও খুব ভালোবাসি। আর আমি এতটা খুশি হয়েছি ফুলটা, আর অনেকটাই ফুল। তো চলো বন্ধুরা, তোমাদের কাছে চলে আসলাম সন্ধ্যার ব্লগ নিয়ে। তো সন্ধ্যাবেলা আমি সন্ধে পুজো টুজো দিয়ে আমি চা খেয়েছি। চাটা খেয়ে আমি একটুখানি বসেছিলাম, তো এমন সময় ছেলে হঠাৎ এসে আমাকে কতগুলো একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিল। তো প্যাকেটের মধ্যে অনেকগুলো ফুল ছিল। আর এমনিতে আমি ফুল ভীষণ ভালোবাসি, তোমরা সবাই ভালোবাসো, আমিও প্রচণ্ড ভালোবাসি। ফুলটা পেয়ে এতটাই আমি খুশি যে কি বলবো। প্রতিদিন পুজো দিতে, বেশ কিছুদিনই আমি পুজো দিতে পারবো, এবং খুব সামনে 2 দিন বাকি আছে সরস্বতী পুজো, তো সেখানেও আমি কিছুটা ফুল দিতে পারবো। বাড়িতে পুজো আছে। আর হলো গিয়ে ফুলটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, চলো। तो मैं अभी गुवाहाटी से वापस आ चुका हूँ। आई एम वेरी टायर्ड राइट नाउ। मैं वहाँ से कुछ फ्लावर्स लेके आया था पल्टन बाज़ार से। सो लेट्स सी मम्मी को ये पसंद आता है कि नहीं। দেখো বন্ধুরা, আমার জন্য ফুল নিয়ে আসছে, অনেকটা অনেকটা ফুল নিয়ে আসছে। দেখো অরেঞ্জ কালার, বাসন্তী কালার, আর এটাকে কী জানি বলে জানো তো, গাজরা না কী যেন বলে, সেটা একটা নিয়ে এসছে। খুব ভালো লেগেছে আমার, প্রচণ্ড খুশি, আমি প্রচণ্ড খুশি।
আর একটা পদ্ম নিয়ে আসছে। পদ্মটা যদিও খুব ফ্রেশ মনে হচ্ছে না উপরেরটা দেখে, ভিতরে খুব ভালো হবে একটা নিয়ে আসছে। যাই হোক, নিয়ে আসছে যে এটাই অনেক বড় কথা। তো আমার খুব ভালো লেগেছে। আর যেহেতু ও গুয়াহাটি গেছিলো, সেটাই মনে করেছে যে ওখানে ফুল তেজপুরের তুলনায় হয়তো অনেকটাই রিজনেবল প্রাইস হবে, তার জন্য ও ফুল নিয়ে আসছে। কিন্তু আমি ওকে প্রাইসটা জিজ্ঞেস করিনি, হয়তো খুব একটা আহামরি দাম হবে না, কিন্তু আমার এতটাই ভালো লেগেছে যে আমি খুব খুশি। তো আমি এই কদিন বেশ পুজো দিতে পারবো। হ্যালো বন্ধুরা, এখন আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি। আমার দিদি রান্না করেছে, ওখানে ডিম রান্না করবে আজকে, আর ডাল ভাত তো হবে, আর হচ্ছে গিয়ে মিক্স ভাজা একটা হবে, গাজর আলু আর পেঁয়াজ দিয়ে মটরশুঁটি দিয়ে একটা ভাজা হবে। এটা সবাই আমরা পছন্দ করি, তাই ভাজাটা দিয়েছি। আর মাছ ভাজা হবে, আর বিশেষ কিছু সেরকম হবে না। তো এটাই হচ্ছে রাত্রির মেনু। তো আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, চলো বন্ধুরা। আমাদের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট, আমরা চলে আসছি। এখন রাতও হয়ে গেছে, 10:30 পৌনে 11টা বেজেই গেছে। তা এখন আমরা গুড নাইট করছি তোমাদেরকে। তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আগামীকাল একটা নতুন ব্লগ নিয়ে আসছি। ততক্ষণে যেন টাটা, গুড নাইট।